प्रधान है सुनहरा पंजाब पार्टी, असी नवी पार्टी बनाई है और तय ये किया कि इस बार बंदे नहीं खड़े करने क्योंकि बहुत मैदान के अंदर किसानों की वोट बहुत बंट रही है। पिंड वाले मुद्दों पर जिन्होंने मुद्दों पर नज़र रखनी चाहिए वो कई तरह की तरेड़ आ रही है। तो इस असी ये तय किया, गुरवीर संधू ने ये फाउंडिंग मैंबर मेरे नाल ने, ओलंपीयन ने, पंजाब राइफल एसोसीएशन के प्रधान ने, कैप्टन बाजवा ये पहला आर्मी सी फिर जनरल मैनेजर रहे RBI नाल रूरल क्रेडिट ते, निक्कू जी नाल इन्हां दे पिता जी नाल मेरी दोस्ती सी, सा गुरदर्शन सिंह होना नाल जब मैनूं पता लग्या मैं तो सोचिया रणदीप ही लाडने ने, फिर पता लग्या ये इंडिपेंडेंट खड़े हुए हैं। असी तय किया कि किसी एक पार्टी का समर्थन नहीं करना। किसानी अंदोलन नाल जुड़े हुए ਜਿਹੜੇ कुछ बंदे ਜਿਹੜੇ सच्चे सुच्चे निकल के बाहर आए उन्होंने ਦੀ जाके तरन तारण गए, कल असी सुनाम दे विच सीगे, सो अलग अलग कर रहे हैं। ये पार्टी नाल नहीं जुड़े हुए इंडिपेंडेंट ने, 2-3 बंदे आप तो टुट के ਜਿਹੜੇ आ के एक दो नूं किसानी अंदोलन ने टिकट दिता, अमरगढ़ दे विच दूजा लड़का उन्होंने जो हैगा फिरोजपुर रूरल च उन्होंने असी दे रहे हैं सपोर्ट। क्योंकि देखो इस वेले मुद्दे की मेन मुद्दा यह है कि रवायती पार्टियां जिहड़ियां हैं वो दिल्ली तो कंट्रोल होंदियां, भावें वो कांग्रेस होवे, BJP होवे, थोड़ी ये आम आदमी पार्टी होवे। देखो इसदा कंट्रोल तो उत्थों केजरीवाल नहीं करना है। अकाली दल जिहड़ा हैगा एक टाइम ते खेतरी पार्टी सी, हुण एक टब्बर दी पार्टी रह गई है, वो खेतरी पार्टी नहीं है। तो इस अंदोलन नाल जुड़ी हुई जिहड़े बंदे चंगे बंदे निकल के आउणगे या ये जे इंडिपेंडेंट बंदे निकल के आउणगे, इन्हां चों घड़िया जाएगा एक चंगी खेतरी पार्टी। ऐतकी नहीं बनती, अगली बार बन जानी है, पर ये चंगे चेहरे चंगे बंदे जिन्हों का योगदान रहा, इन्होंने पिता जी का दोस्त सीगे, अपने बहुत सच्चे सुच्चे पॉलिटिशियन सी, वो जिउंदे रहंदे तो उन्होंने चीफ मिनिस्टर होना सी, उन्होंने सीनियोरिटी सी कैप्टन साहब तो अगे, तो वो नहीं रहे। तो इस करके कमांड फिर पटियाले के हत्थ आ गई। नाभे पटियाले का तो पुराना रहा है कंपीटिशन एक दूजे नाल, तो ये हुण नाभे के सच्चे चंगे चेहरा निकल के आए ने, इन्हां दी असीं हमायत कर रहे हैं। इन्हां नाल जुड़ो क्योंकि पंजाब की जिहड़ी पॉलिटिक्स हैगी है वो असी राजनीति पंजाबियों के हत्थ च रखी, असी बाहर ना दईए, क्योंकि इस बहाने लोग चाह रहे तब्दीली के नाल ये ना होवे कोई तीजा बंदा चक के ले जाए चीज़, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी तब्दीली नहीं है। मैं केजरीवाल साहब नाल वर्त के देखा हुआ है, 2014 च चंडीगढ़ की सीट पहला हुई सी, मैनूं ऑफर, फिर मैं जवाब देता गुलपनाग तो पहला। तो इस मैं केजरीवाल साहब नूं जानदा है, उन्हां नाल वर्त के देखा होया, वो पूरा कंट्रोल अपने हाथ च रखते हैं। भावें भगवंत मान होवे, कोई बंदा होवे, वो दिखाण लई ले आउणगे, लेकिन कंट्रोल उन्हां दे हाथ होना, उन्होंने एक बंदा उहदे सिर ते बिठा देना इत्थे लिया के। फिर देखो जिहड़े इल्ज़ाम उन्हां ते लगदे आ रहे हैं, हुण इल्ज़ाम ये लग रहे हैं कि जी पैसे वाले बंदियां नूं टिकटां दित्तियां, कई बंदियां ने तो ये कहता पैसे लैके दित्तियां, उन्हां ते मानहानि का केस करता। पर चलो असी ये नहीं कहते पैसे लैके, लेकिन जे तुसी अपने पुराने वर्करस नूं कढ के, जिवें इन्हां ने 2 साल काम कीता, ਉਹਦੇ बाद उस बंदे नूं टिकट ना दिओ, ਜਿਹੜੇ बंदे नूं टिकट दिओ ਉਹਦੀ कोई योगदान कोई नहीं। तुसीं देखो भी ਇਹਨੇ की कीता है, समाज सेवी है या इन्हें कोई पढ़ाई के मामले कुछ काम किया है, सेहत के मामले कोई हॉस्पिटल खोलिया है, कोई गरीबां की मदद की है, फिर तो समझिए कि इत्थों टिकट बल के दूजे बंदे नूं दित्ती। पर जे वो दूजा बंदा कल्ला ये है जी ये मेयर रहा है, ये कोल बड़ी वड्डी कंपनी है, बहुत पैसे बनाता है, फिर माली टिकट चल भी चक तेनू, फिर उसका अंदाज़ा की लगाइए कि उस बंदे नूं उन्हां बंदियां नूं तुसीं बदल के क्यों टिकटां दित्तियां। हुण उस दिन मनीष तिवाड़ी जी आज तक च उन्होंने इंटरव्यू दी है, उसके बाद मिले सी मैनूं, वो कहते मैं इस सवाल के जवाब च कहा कि देखो लुधियाने च 7 या 8 सीटां हैं, वो जो 5-6 बंदे वो ने जिन्होंने कांग्रेस ने टिकट दी चक के आप ने देती। सो आप तो कहते सी असीं नहीं जी दूसरिਆਂ ਦਾ किचड़ नहीं असीं चकना, कूड़ा नहीं असीं लैना, वो तो इकट्ठा कर लिया बठना च इन्हां ने। सो इस करके आपां ये ना समझिए आप बदलाव है, बदलाव है जिहड़े बंदे आप दा काम कीता और उन्होंने टिकटां नहीं दित्तियां, ये ने असली बदलाव, क्योंकि ये कंट्रोल नहीं हो सकते। पुराने टब्बर ने जिहड़े राजनीति नाल जुड़े हुए है और ये जाणगे अपने मन के मुताबिक पंजाब नूं देख के, वो नहीं चाहते इहो जिहे बंदे जिहड़े अपने पैरों ते खड़े होके आवाज़ होवे जिन्हां दी और दिल्ली नूं दस्सण कि आह गल ठीक है, गल तो ना, वो कहते इहो जिहे बंदे लियाओ जिन्हां कोल या तां धनी ने या ठप्पा लाउण जिथे असीं। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ अरविंद केजरीवाल ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? मैं कह रहा बिल्कुल गलत है।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦੇ ਮੈਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੁਖੌਟਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖੋ ਤੇ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤੋਪ ਸੀਗੀ ਆਪ ਕੋਲ, ਉਹ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਤਾ, 4 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤੀ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਸੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3-4 ਹਫ਼ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਲਿਆ। ਜਦ ਉਹ ਵੋਟ ਸਿਰਕਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ? ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਰ, ਹਾਂਜੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ? ਦੇਖੋ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਟੱਬਰ ਪਟਿਆਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ, ਨਾਰਦਾਨਾ ਚੌਕ 'ਚ ਵੱਡੀ ਹਵੇਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ 'ਚ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਆ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 4 ਸਾਲ ਤੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜ ਕਰਨ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ ਬੰਦਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਬਈ? ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ 4 ਸਾਲ 8 ਮਹੀਨੇ ਉਹਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਸੜਕਾਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪਟਿਆਲਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਕੱਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਟਿਆਲਾ ਰੂਰਲ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਾਊਗਾ? ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਚੰਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜੁੜੇ ਆ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਦੀ ਮੇਰੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਲਗਾਏ। ਆਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲੜਾਈ, ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨਾਲ। ਉਹ 45,000 ਬੰਦੇ YouTube ਤੇ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ, 53-54,000 ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ। ਦੇਖੋ 90,000 1 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਸੁਨਾਮ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਮਾਨ ਦੇ 2-3 ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲਾ ਹਾਊਸ ਟੂ ਹਾਊਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂਦਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਲੋਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਸੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਜਦੀਪ ਨਿੱਕੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਇਹਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦੇ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਖੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਤਾਂ ਫੜ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਇੱਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਬਣਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਟਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਆਪ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਨਿੱਕੂ ਜੀ ਨਾਲ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਕੱਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸ਼ੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਲੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਟਿਕਟ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣੀ। ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪੰਨੂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਟੇਪ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਇੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਟੇਪ ਚਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਟੇਪ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਮਰਦੀਪ ਕੌਰ, ਹਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਖੌਫਨਾਕ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਪ ਦੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇਗੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 450 ਉਹਨੇ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਨਿੱਕੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਵੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ।
ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਠੀਕ ਸੀ ਬੰਦਾ, ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰ, ਪੋਸਟਰ। ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦਿਹਾਤੀ ਇੰਕਬਾਈ ਵੱਡਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਪਕੇ ਨਾਲ ਬਾਲਟੀ ਭਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣੇ ਸਾਰੀ ਬਾਲਟੀ ਭਰ ਜੂਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਉਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਬਲਵਾਨ ਹੈਗੀ ਜਨਤਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਸਕੂਲ ਬਣਾਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਮੈਟਰੋ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 3-4 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ, ਮੇਅਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਨੇ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਲੀਨਿਕਸ ਚਲਾਈਆਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਲਏ ਨੇ। 4000 ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲਤੇ। 4000 ਖੋਲਤੇ ਤਾਂ 12500 ਪਿੰਡ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਤੇ 4000 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ 3 ਪਿੰਡਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿਧਰੇ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਹੈ ਉਹ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਥੇ ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਉੱਥੇ ਆਮਦਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ 3 ਲੱਖ 3.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੈਪਚਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੀ, ਚਾਹੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਚਾਹੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਆਪ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਝਾੜੂ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਮੁੱਦਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਲੀਅਰ? ਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 4 MPs ਚੁਣੇ, 3 ਭੱਜ ਗਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ 22 MLA ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭੱਜ ਗਏ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, 14 ਸੀਟਾਂ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ ਮੇਅਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ, ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ। ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਚੁਕਵਾਈਆਂ ਸੀ। ਸਰ, ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੰਬਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈਗਾ, IFS ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੋਰਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋ, ਇੱਕ ਕੀ ਪ੍ਰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ? ਪਰਸਨਲ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਏ। ਇਹਦੇ ਹਲੇ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੇਪ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਖਰੀਦਣ ਗਏ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਉਲਟੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੁਣ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ, ਉਹ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਰ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ CPI ਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੱਲਾ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਲੂਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤਜਰਬਾ ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ। 15 ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿਹੜੇ ਲਾਉਣਗੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਲਗਾਏ ਆ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣਗੇ? ਫਿਰ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀ ਹੋਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਚੇਅਰ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਖੇਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਉੱਠੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਉੱਥੋਂ। ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਸਿਰਫ ਆਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ। ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਇਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਧੜਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 1984 ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤਾਈਂ ਅਸੀਂ ਚਿਹਰੇ ਨਾ ਬਦਲੀਏ, ਜਦ ਤਾਈਂ ਅਸੀਂ ਅਸਲੀ ਲੀਡਰ ਨਾ ਬਦਲੀਏ। ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸਾਂ ਵੀ ਚਲਾਉਣੀਆਂ, ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਚਲਾਉਣੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਲਾਓਗੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਚਲਾਓਗੇ, ਹੋਟਲ ਆਪਣੇ ਖੋਲੋਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੋਲੋਗੇ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲੀਡਰ
ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਜ਼ਨਸਾਂ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਲਾਵੇ ਔਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਲਾਵੇ। ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਟਕਰਾਓ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਜਨਾਨੀ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਈ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਆਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਿਸਾਨੀਆਂ ਦੀ SSM ਤੋਂ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਿਆ ਲੂਈ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਆਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਪਿਆ, ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਸਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਸੀ, ਆਹ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹਟਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸੁਨਹਿਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਗੁਰਬੀਰ ਅੰਕਲ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜੋ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਅਗਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ ਅੱਜ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਲਾਸਟ ਡੇਜ਼, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਈ ਆਏ ਹੋ, ਆਪਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਕੇ ਤੁਰ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੇ ਕੁਝ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਵੋਟ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਵੋਟ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀ ਹੱਥ ਮਾਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੀਏ।